ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੱਕਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਲਾਈਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जा रहे हैं प्रशासन का बात चल रही है। क्या आपको क्या बताया गया अभी तक? अभी नहीं बताया, अभी कोई बात अभी नहीं हुई। प्रशासन के लोग छोड़ आए। तो अगर आपसे कहा जाता है कि ये जगह खाली करिए, आंदोलन आप बात करेंगे ना हमसे। हाँ नहीं तो क्या अभी ये मुमकिन है कि आंदोलन अब यहाँ से खत्म किया जाए? 1 मिनट अभी बात कर लेना ना, सारी तो बताऊंगा। आ जाओ तो अभी किससे बात करने जा रहे हैं? अरे मैं घूमने जा रहा है इधर, राउंड ले रहा। अभी देख रहा यहाँ पे जिस टाइम में आ जाएंगे क्या अजय मैं यहाँ को अपने लोगों में घूम भी नहीं सकता क्या? नहीं अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बनेंगे क्या अभी? नहीं तो फिर यही सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अभी जो है कल के बाद से क्या आज इस वक्त तस्वीर क्योंकि कुछ बदली नजर आ रही है, सुरक्षा कर्मी भी ज़्यादा है, क्या कुछ ऐसी चर्चा हो रही है कि आंदोलन यहाँ से आप कहा गया है कि नहीं अभी नहीं कहा गया, अभी जैसे ही आएंगे तो बता देंगे सब। तो अभी कोई चर्चा नहीं हुई आपकी? अभी कोई चर्चा नहीं। लेकिन आप लोगों ने आपस में मुझे कुछ तय किया है कि क्या रणनीति होगी? हाँ रणनीति तो क्या होगी तय करेंगे, प्रशासन को बुलवाएंगे, वो बताएंगे क्या वो आता है। लेकिन कल आप कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, आज इस तरीके आप जो लोग लाल किले पे चढ़े थे जो अच्छा उसका और क्या करोगे? हाथ तो उधर कर, मेरे को भी वो किसान नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? हमने ये कहा कि पानी बंद कर दिया, यहाँ की लाइटें नहीं भाई क्या हुआ है? LIU इंटेलिजेंस से जो जी आप क्या हुआ है आपके फिर देखिए आप बता दीजिए, फोर्स आप दूर दूर लगा रहे हो, पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, आप बताओ कि क्या वो है? तो मतलब आप लोगों की भी कुछ आशंकाएं हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जब पानी नहीं है, जब यहाँ पे लाइट नहीं है जी वो कर रहा है, प्रशासन अधिकारी बात नहीं कर रहा तो क्या मर्द है? अगर पानी नहीं, लाइट नहीं है तो क्या उसका असर आंदोलन पर पड़ेगा? बिना पानी की कोई टैंकर जी जी भाई माइक थोड़ा नीचे रखो। कह रहा है कि अभी उनको आ रहा है, उनको बुलवाया आ जाएंगे। तो कितनी देर में ये तय होगा? अभी जा रहे हैं वहाँ पर। अभी रूबिका फिलहाल इस पर अगर प्रशासन सरकार आपसे अपील करता है कि यहाँ पर आप भी खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आपने भी बात कही, अगर कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इनपुट है तो आप लोग खाली करेंगे क्या? आप तो जानते हो ना, बातचीत करते हैं सारी चीज बातचीत। और यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे भी आए जो आस पड़ोस के थे, उनका ये कहना था कि हमको अभी तक कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले जो है 2-3 दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं खासतौर पर लाल किले से, उससे आपत्ति है, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानी, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर जो कई लोग आए हुए हैं, जब अनाज तिजोरी में चला जाएगा जब पता चलेगा, जब कहेगा हिंदुस्तान। सर यहाँ पे लोकल जनता भी बाहर निकल के आई, वो अपना भाई मोबाइल नीचे कर ले यार। हेलो कल तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी पे। तो
क्या कहना सर? टिकैत साहब अभी आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? अभी किससे बात? मैं तो घूम आया हूँ, बात किसे नहीं, आप एक बार देख रहा हूँ मैं। प्रशासन की तरफ तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई जानकारी मिली है? अभी आएंगे प्रशासन के लोग, आएंगे, तो उनसे बात करेंगे। अभी तक कोई आया नहीं, आप ये कह रहे हैं? किसी से बात नहीं हुई अभी तक आपकी? अभी आधा घंटे में दे दूंगा सारे। अरे जहाँ मैं 60, एक बात तो बताओ, मेरे पास में सब चीज का जवाब है। मैं 60 दिन से आपको वाइट दे रहा हूँ सब, बिल्कुल। तो आज नहीं दूंगा क्या? मतलब वाइट बढ़िया वाइट देगा, मतलब मैं उसी पे ही दूंगा। ठीक है, मतलब आधे घंटे में कंफर्म हो जाएगा। आधा घंटे में आप वहीं उसमें मीडिया हाउस में बैठ सकते, ठीक है, वहाँ बैठ लो, मैं दे दूँ। मैं एक बार लोगों से दिया वहाँ से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एमपी लगा के आप ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग। अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा के लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास में। अभी बात कर रहे जब बताएंगे भाई, सब लोग बैठ दो, आप भी बैठ दो। अरे रुक तो जा। चलिए, राकेश टिकैत जी की स्पीच यहाँ खत्म हो गई। 2 चीजें उन्होंने अभी बात कर रहे ना, आ रहे बैठो भाई, सब लोग बैठो। ये क्या हमें प्रशासन ने बताया नहीं आपको कहाँ से खबर लगी? बैठो भाई, बैठो बैठो, आपको कहाँ से खबर लगी? हमें प्रशासन बताया ना, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। बैठो भाई बैठो, सब साइड में बैठो। भाई साथियों सुनो, 64 दिन जो आपने अनुशासन अपना दिखाया है, आज ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ अविरल इस समय मौजूद ने। अविरल, की स्थिति है गाजीपुर ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय? ये गाजीपुर की जो अभी स्थिति है, वहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट हैं एडीएम अजय शंकर पांडे, उनके साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी और डीएम जो हैं वो मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। वो लगातार टिकैत से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपने इस धरने को ख़त्म करो, नहीं तो हम को फिर प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कल रात में लगभग 3 बजे जो गाज़ियाबाद रेंज के आईजी हैं, उनके साथ कई सारे आला अधिकारी जो रात में ही 3 बजे पहुंच गए थे और आज सुबह से ही पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे भारी फोर्स की मौजूदगी है। उसमें पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ समेत दूसरे पुलिस बलों की मौजूदगी है। और शाम होते होते ये खबर भी हमारे सामने आई है, जैसा कि आप हमारे जो भी दर्शक हैं उन्होंने अभी जैसा देखा, जो टिकैत का लास्ट हमने बयान चलाया था, उस बयान के ठीक बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो राकेश टिकैत हैं वो सरेंडर करेंगे, लेकिन टिकैत ने ये कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और किसी भी पल गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस का लाठीचार्ज हो सकता है और राकेश टिकैत को पुलिस वहां से घसीट कर ले जा सकती है। अविरल, धरना बहुत लंबे समय तो चल रहे, लंबे समय तो किसान बैठे ने, आखिर हुण क्यों योगी सरकार दे ਵੱਲੋਂ किस आधार ਤੇ कह सकते हैं कि ये धरना खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण धरना किसान दे रहे थे, लेकिन सरकार को कोई आधार नहीं मिल पा रहा था कि किस तरीके से वो धरना खत्म कराए। लेकिन जो वाकया पूरे देश ने 26 जनवरी के दिन देखा, जिस तरीके से लाल किले पर एक निशानी झंडे को फहराया गया, उसके बाद किसानों के लिए लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और यहीं पे सरकार को मौका मिल गया कि वो अब इस धरने को खत्म कराए। तो सरकार ने धीरे धीरे किसान संगठनों में फूट डाला। सबसे पहले जो वीएम सिंह हैं, उन्होंने कल गाजीपुर बॉर्डर से अपना धरना वापस लिया। उसके बाद जो बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, भानु गुट के जो भानु प्रताप सिंह हैं, वो भी
कल नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वो भी कल रात को ही अपना धरना समेट कर वापस चले गए। और आज सुबह नोएडा का जो दलित प्रेरणा स्थल है, वहाँ यूपी के किसानों का तीसरा गुट बैठा हुआ था, उसने भी आज दोपहर में अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी का एक बॉर्डर बचा था, गाजीपुर बॉर्डर। वहाँ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। अब किसी भी पल वहाँ लाठीचार्ज हो सकता है और राकेश टिकैत को पुलिस वहाँ से हटा सकती है और उनके समर्थकों को हटा सकती है। गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो दोपहर में ही गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के टेंट, तंबू समेत दूसरे सामानों को समेटा जाने लगा था। वहाँ यूपी प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे पहले तो बिजली सप्लाई कल रात में बंद कर दी थी और आज दोपहर से पानी की सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद किसान जो नेता है राकेश टिकैत, उनको ये लगने लगा कि उनका धरना प्रशासन जबरन बंद करा सकती है, तो इसलिए वो रणनीति बनाने चले गए। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं से बात की, लेकिन उन्होंने सभी किसान नेताओं ने राकेश टिकैत को की मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद राकेश टिकैत बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं अभी मौजूद। तो इसलिए ये साफ है कि जो योगी सरकार है, जो यूपी पुलिस है, वो फोर्सफुली अगर राकेश टिकैत सरेंडर नहीं करते, वो धरना खत्म करने की बात खुद से नहीं करते, तो यूपी पुलिस फोर्सफुली धरना खत्म कराएगी। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी वहाँ अभी है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर के ठीक बगल एक इंदिरापुरम पड़ता है और दूसरी साइड खोड़ा बॉर्डर है। दोनों साइड ही रेजिडेंशियल है। एक साइड फ्लैट्स बने हुए हैं तो दूसरी तरफ खोड़ा गांव है। दोनों तरफ के लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि पिछले 2 महीने सिर्फ एक लेन खुला हुआ है और ये ईस्टर्न पेरिफेरल का नेशनल हाईवे नंबर 9 है और इससे ये हाईवे दिल्ली को सीधा मेरठ और उत्तराखंड से जोड़ता है। तो इससे भी जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो वो भी आज जैसे उन्होंने देखा कि किसानों का आंदोलन खत्म हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, जो भी ग्रामीण, जो गाँव वाले थे, जो भी पिंड के लोग थे, वो सड़क पर आ गए और राकेश टिकैत के जो भी समर्थक थे उनसे उन्होंने कहा कि आप अपना धरना अब हम खत्म करिए और जितनी जल्द हो इस जगह को खाली करिए, जिससे कि हमको सहूलियत आने जाने में। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FID ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ सकते हैं। देखो, किसान लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से 2 महीने लगातार ये धरना चला, लगभग 62-63 डेज से ऊपर हो गए धरने को, तो इससे सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ रहा था। सरकार लगातार बैकफुट पे जा रही थी। लेकिन जो वाकया 26 जनवरी के दिन घटा, जिसको हमने भी देखा, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, उसके बाद सरकार के पास ये प्लस पॉइंट था कि वो इस धरने को खत्म कराए। क्योंकि अगर धरना ऐसे ही लगातार चलता रहा तो आने वाले 1 साल में चुनाव होने वाले हैं। यूपी में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, उसके बाद फिर सेंट्रल लोकसभा का चुनाव होना है 2 साल में। तो इसको देखते हुए सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि वो अगर यूं ही धरना चलता रहा तो बीजेपी सरकार के खिलाफ एक गलत परसेप्शन जाएगा लोगों के मन में। तो सरकार को धरना खत्म कराना था, सरकार के पास कोई पॉइंट नहीं मिल रहे थे। उन्होंने 9-10 राउंड की बातचीत की किसान नेताओं से, लेकिन किसान नेताओं ने कोई हल नहीं दिया। वो लगातार डेट टालते रहे। सरकार जबरन किसी भी धरने को खत्म करा सकती है, लेकिन ये किसानों की बात थी तो सरकार इसमें हाथ नहीं डालना चाहती थी। लेकिन 26 तारीख को जो वाकया अगर हुआ, उसके बाद सरकार को एक पॉइंट मिल गया कि वो धरने को खत्म कराए। अगर 26 तारीख को ये घटना लाल किले पर नहीं घटती, दिल्ली में थोड़ी बहुत जो हिंसा हुई वो हिंसा नहीं होती, तो ये धरना अभी भी जारी रहता और किसान मजबूत होते। जी जी, मैं अविरल, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं जानकारी दी, पर इस दे नाल ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अपडेट तुहाडे कोल हुण पहुँचदी है, जदों तक ये बुलेटिन चलदा, तुसीं जरूर साडे नाल साझा करते रहियो। तां गाजीपुर बॉर्डर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ
क्या कारण है भाई साहब जो आप विरोध करने के लिए आए हैं? बोलो। मेरा नाम है दीपांशु मान। और क्या कारण है आप यहाँ पर? हमारे यहाँ का कारण है ये सिंगू बॉर्डर को खाली करें। क्यों, क्या हुआ? हमारे सारा तो रास्ता घेर रखा है और हमारे खेतों में से भी जा रहे हैं। हाँ। और अगर हम इनको कह रहे तो हमसे उल्टा ही रोड में भाग रही है और इसलिए हमारा ये कारण है सिंगू बॉर्डर को खाली करें। हाँ। और तिरंगे का अपमान भी आपने लिखा है। हमारा तिरंगे का निशान प्राप्त किया है गिरा के। ये अपमान कब हुआ है? उन्होंने हमारा झंडा गिराया है देश का। अच्छा, इतने सारे नेता लोगों के वीडियो आते हैं, कोई नाक पहुंच रहा है, कोई पसीना पहुंच रहा है, किसी के पैरों में गिरा हुआ और वो खड़ा बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, उसके बारे में क्या बोलोगे? इतने सारे वीडियोज की आती है, इतने सारे मंत्री है जो बीजेपी के हैं, इतने सारे मंत्री जो बीजेपी के हैं। आप सवाल सुनो, मैं आपकी बात मानती हूँ। इन्होंने कहा किसी ने झंडा गिराया, मैं वो बात मानती हूँ। मैंने कहा कैसे पता चला? उन्होंने बोला वीडियो से पता चला। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज में अभी आपको फोन में दिखाती हूँ। मैडम आपकी मीडिया ने दिखाया, हमने तो कोई देखा नहीं है। और मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है, तो आप ये वीडियो आपकी मीडिया ने दिखाया, हमने तो देखा नहीं है। आपको भी वीडियो दिखा देते हैं ना। मंत्री है वो तिरंगे से मंत्री से राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा गांव गुआंड के जितने भी आदमी है वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनको हाथ जोड़कर निवेदन कर सके कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है? क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर माफी मांगी जा रही है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, माफी मांगे अपने घर जाएं। हम यहाँ से सिर्फ यही चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है इनसे कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है? आपको मोदी से 100 गाली पकड़ियां बकिए, लेकिन तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। क्या कारण है भाई साहब जो आप विरोध करने के लिए आए हैं? बोलो। मेरा नाम है दीपांशु मान। और क्या कारण है आप यहाँ पर? हमारे यहाँ का कारण है ये सिंगू बॉर्डर को खाली करें। क्यों, क्या हुआ? हमारे सारा तो रास्ता घेर रखा है और हमारे खेतों में से भी जा रहे हैं। हाँ। और अगर हम इनको कह रहे तो हमसे उल्टा ही रोड में भाग रही है और इसलिए हमारा ये कारण है सिंगू बॉर्डर को खाली करें। हाँ। और तिरंगे का अपमान भी आपने लिखा है। हमारा तिरंगे का निशान प्राप्त किया है गिरा के। ये अपमान कब हुआ है? उन्होंने हमारा झंडा गिराया है देश का। अच्छा, इतने सारे नेता लोगों के वीडियो आते हैं, कोई नाक पहुंच रहा है, कोई पसीना पहुंच रहा है, किसी के पैरों में गिरा हुआ और वो खड़ा बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, उसके बारे में क्या बोलोगे? इतने सारे वीडियोज की आती है, इतने सारे मंत्री है जो बीजेपी के हैं, इतने सारे मंत्री जो
बीजेपी के हैं, आप सवाल सुनो, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी बात मानती हूँ। इन्होंने कहा किसी ने झंडा गिराया, मैं वो बात मानती हूँ। मैंने कहा कैसे पता चला, उन्होंने बोला वीडियो से पता चला। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज मैं अभी आपको फोन में दिखाती हूँ। मैडम आपकी मीडिया ने दिखाया, हमने तो कोई देखा नहीं है। और मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है, तो आप ये वीडियो आपकी मीडिया ने दिखाया, हमने तो देखा नहीं है। आपको भी वीडियो दिखा देते हैं ना, मंत्री है वो तिरंगे से हमें मंत्री से राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे हमारा पूरा गांव गुवांड के जितने भी आदमी है वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनको हाथ जोड़कर निवेदन कर सके कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर माफी मांगी जा रही है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, ठीक है, माफी मांगे अपने घर जाएं। हम यहाँ से सिर्फ यही चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है इनसे कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है, आपको मोदी से 100 गाली बकड़ियां बकिए लेकिन तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਵੇ ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਤੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਲੀ 1 to 1 ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ VM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 10-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ
ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਫੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤੂਗੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਰੋਲ ਜਾਟ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਥੱਲੜਲਾ ਬਾਜਪੁਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਉਧਮਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TMC ਨਾਲ ਕੀਤਾ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TMC ਨਾਲ ਕੀਤਾ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TMC ਨਾਲ ਕੀਤਾ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TMC ਨਾਲ ਕੀਤਾ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए, मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म, आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है, तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा, डंडा, टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है, वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਧੰਨਵਾਦ।